Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen, Assalamu alaikum. I am Mushtaq Shamim and you are watching BBC Budgom Broadcasting Channel. BBC دیکھنے والے سبھی ناظرین اور ویورز کا خیر مقدم ہے. پیش خدمت ہے ہمارا سلسلہ وار سیگمنٹ منظر پس منظر. اے ناظرین، دیکھتے ہیں اس خوبصورت اور دلچسپ سیگمنٹ کا یہ تازہ شمارہ منظر پس منظر. جی ہاں ناظرین محترم، اب اپنی سکرین پر اس وقت دو تصویریں دیکھ رہے ہیں. ایک تصویر ہے کشمیری پنڈت لیڈر سندیپ ماوا کی، جس کو آج کل جموں کشمیر میں لوگ ترتھ والدٹاس ساکنہ مدراس کے نام سے جانا کرتے ہیں. اور دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں معزز محترم کشمیری پنڈت پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سنجے سراف جی کو. سندیپ ماوا المعروف ترتھ والدٹاس ساکنہ مدراس، یہ شخص گزشتہ 2-3 برسوں سے مکمل اور متواتر طور پر جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے بعض مسلم اور ہندو پولیٹیکل اور سوشل لیڈرز اور ایکٹیوسٹس کی کردار کشی کرنے میں مصروف عمل ہیں. یہ شخص آئے روز اپنے سوشل میڈیا پیج سے یہاں کے معزز محترم اور باعزت سماجی و سیاسی لیڈروں کی کردار کشی کرتے ہوئے ان پر بے بنیاد اور من گڑت الزامات عائد کرتا رہتا ہے. یہ شخص اتنا ایروگنٹ ہے کہ آنریبل عدالت کی توہین کرنے سے بھی یہ کتراتا نہیں ہے اور نہ ہی کسی قانونی کارروائی کا ان پر کوئی اثر مرتب ہوتا ہے. یہ شخص قانونی اور عدالتی کارروائی کا مذاق اڑانے سے بھی گریز نہیں کرتا ہے. آئیے یہ چھوٹی سی ویڈیو کلپ پہلے دیکھ لیتے ہیں جس میں اس شخص کو عدالتی اور قانونی کارروائی کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا اور سنا گیا. فارمر منسٹر چیئرمین PDF تو MLA خان صاحب اس فارمر ترتھ والدٹاس ساکن مدراس تم کمپلینٹ کرمز. یہ دھمکانا بند کرو. میں لیگلی اتنے چھید کروں گا نا کہ کنفیوز ہو جائے گا موتے گا کہاں سے اور پادے گا کہاں سے. سدھر جاؤ. جی ہاں ناظرین محترم، سندیپ ماوا المعروف ترتھ والدٹاس ساکنہ مدراس نامی اس شخص کو اپنے قانونی اور عدالتی کارروائی کا مذاق اڑاتے ہوئے سن لیا ہے. میں یہاں پر آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ سندیپ ماوا نے گزشتہ دنوں حکیم محمد یاسین صاحب پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات عائد کر کے ان کی کردار کشی کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے. در جواب جب حکیم محمد یاسین صاحب نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر ڈیفیمیشن کو لے کر سندیپ ماوا کے خلاف جوڈیشل مجسٹریٹ بڑگام کی عدالت میں کمپلینٹ فائل کی، تو رد عمل میں سندیپ ماوا نے حکیم محمد یاسین صاحب کی کمپلینٹ کا اور قانونی کارروائی کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ جملے کہے جو ابھی آپ نے سن لیے ہیں. اب یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ آیا ہندوستان میں قانون کی بالادستی ہے، آئین کی بالادستی ہے، عدالتوں کی بالادستی ہے، یا پھر ان ایجنسیوں کی بالادستی ہے جو ایجنسیاں اس نام نہاد پنڈت لیڈر سندیپ ماوا کے پشت پر کھڑی ہیں. سندیپ ماوا المعروف ترتھ والدٹاس ساکنہ مدراس کی سماجی، سیاسی اور ذاتی حیثیت کیا ہے؟ آئیے محترم و معزز سیاسی لیڈر سنجے سراف جی کی زبان سے سن لیتے ہیں.
कश्मीरी पंडित का कोई नुमाइंदा होगा तो वो कश्मीरी पंडित की लीडरशिप होगी. And I am very honestly, I am not a Kashmiri Pandit leader. I am a political activist, political part of my political party. Yes, I am a proud Kashmiri Pandit. But I am not a Kashmiri Pandit leader. And whosoever is doing all these dramas at ground zero, he is not a Kashmiri Pandit leader, number 1. उसके साथ कोई कश्मीरी पंडित लीडर नहीं है, नंबर 1. नंबर 2, जो भी उसके साथ ये 20-25 लोग हैं, वो सब वो जम्मू जाके जगती से उठा के ले आता है उनको गाड़ी में भर के, और यहाँ पर हारी पर्वत माता के मंदिर में रखता है, फिर वहां से निकालता है. ये इसको मैं ड्रामाबाजी और नौटंकी कहता हूं. Nobody is allowed कि आप किसी का भी कॉलर पकड़ के किसी को भी बोलोगे आप चोर हो, डाकू हो, क्या हो. अरे आपके खुद के अगेंस्ट में 420 का केस है, 120 का केस है, एंटी करप्शन के केसेस है. पहले वो क्लियर करो, तब बात करो ना आप बाकी सब लोगों के बारे में, कौन चोर है, कौन डाकू है, कौन सांप. और आपको अथॉरिटी नहीं है, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए डीसी साहब है. ही इज द कस्टोडियन ऑफ कश्मीरी पंडित प्रॉपर्टीज. यस, कहीं अगर गलत हुआ, किसी ने प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, हमला किया, उसको वहां फोटोग्राफ 4 उठाइए, डीसी साहब को एप्लीकेशन दे दीजिए, वो और पुलिस काम करेगी. आप कौन होते हो वहां लॉक करने वाले? किसी भी कमरे में जाता है, जिस कश्मीरी पंडित ने काम किया है उस बेचारे के यहाँ पर जाता है, मंदिर में जाकर लॉक करता है. हारी पर्वत माता के मंदिर में आज पिछले 10 दिन से उसने वहां पर गुंडों को बिठा रखा है. मेरे लिए वो गुंडे ही है जो वहां पर सनस्ता है पिछले 100-150 साल से. उस सनस्ता के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजियां. कल रात को भी वीडियो मेरे पास पड़े हैं, कल रात को भी बड़ी लड़ाई झगड़े हो गए. क्यों यार, ये गुंडागर्दी है क्या? और एक मंदिर में आज तक हम भी, यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब भी हारी पर्वत माता के मंदिर में गए. ये मैं आपके माध्यम से एसएसपी सिक्योरिटी साहब से और एसएसपी सिटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कोई भी सिक्योरिटी वाला गन लेकर अंदर नहीं जाता है. और इस बंदे के साथ में सिक्योरिटी वाला कैसे गन लेकर अंदर बैठता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, कल्चर का हो. जब आप मंदिर में अंदर गए, बाहर पूरी सीआरपीएफ लगी है, जब वहां 500 लोग हैं वो भी सिक्योर है, तो आप भी सिक्योर है ना. आप कैसे अंदर जाकर, मेरे सिक्योरिटी वाले कभी भी मंदिर के अंदर या मस्जिद के, हम मखदूम साहब के दरबार में जाते हैं, मेरा पीएसओ क्यों ऊपर आएगा? हारी पर्वत सेम में माता के मंदिर में हम लोग भी जाते हैं, मेरा पीएसओ बाहर रहता है जहां सीआरपीएफ है. इसका पीएसओ कैसे अंदर जाते हैं? दोनों पीएसओ, और वहां इंटरफेयर करते हैं. कोई भी हो, चीफ सेक्रेटरी साहब, ही इज द, आई विल ऑलवेज से, इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट. इसमें कोई शक नहीं है ना. चीफ सेक्रेटरी साहब का भी पीएसओ बाहर रहता है, क्या ये उससे ऊपर है? तो दूसरा, ये अपना भी तो प्रूव करे, ये पहले कश्मीरी पंडित है या मुस्लिम है. मैं तो आज मीडिया के सामने खुलकर कह रहा हूं, अगर इसने इस्लाम कबूल किया था, हम तो निकाहनामा ढूंढ रहे हैं इसका, वो मिल जाएगा. इसने निकाहनामा इसने उस वक्त किया था, यासीन मलिक ने उसको निकाह करवाया था अपने यहाँ पर मौलवी साहब को बुला के. अगर वो सब चीजें पहले वो क्लियर तो करे कि ये वो सब चीज नहीं किया है. और हमारे यहाँ पर एक रीत है, जब कश्मीरी पंडित हवन करता है तो उसमें उसकी बीवी साथ में बैठती है. क्या इसकी बीवी कभी किसी मंदिर में साथ में देखी हमने? उसकी जो भी फेथ है, हमारी बहन है, हमें उसमें, आई डोंट वांट टू कम इनटू दैट कंट्रोवर्सीज, बट नाउ आई चैलेंज दैट गाय. अगर आप कहते हो मैं पंडित हूं, मैं कश्मीरी पंडित हूं, मेरी बीवी मंदिर में साथ में जानी चाहिए. अगर ये पंडित है तो ये अपनी बीवी को साथ में, मीडिया के सामने सबको बोल रहा हूं, अब उसको बोलिए अपनी बीवी और अपने बच्चों को साथ में किसी मंदिर में दिखाओ. नहीं तो जिस फेथ में गया है उस फेथ को एक्सेप्ट करो, वी विल वेलकम इट.